Sheta, welcome to Trivandrum. We are very happy to have you here. We have seen you in a lot many movies and once again Retroയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ പോവാണ്. What do you have to tell Trivandrum people? I'm super excited. Retro cinema എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഈ സിനിമയുടെ തീം ലവ്, ലാഫ്റ്റർ, വാർ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വളരെ സ്കാരി ടൈംസിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ, നമ്മുടെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വയലൻസും കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളതോ അതോ സ്നേഹവും ക്രിയാത്മകതയും പൊട്ടിച്ചിരിയും കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടുകയാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് കാർത്തിക് സുബ്രാജ് സർ, ഹി infected us with love and laughter as he battled nature and time to create this beautiful work, Retro. I thank Karthik sir, and I thank 2D Entertainment, Stone Benches, and I thank the entire cast and crew of Retro Film. And finally, Surya sir, you are a huge inspiration as an artist, as a citizen, and as a human being. You are purposeful, you are fearless, and you are graceful. Thank you, sir, for being yourself. Thank you very much. വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കാർത്തിക് സുബ്രാജ് സാർ. എന്തായിരുന്നു കാർത്തിക് സുബ്രാജിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നി? മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് പടങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ആയിട്ടാണ് തമിഴിലേക്ക് പോകുന്നത്. കാർത്തിക് സുബ്രാജിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നി എന്തായിരുന്നു? ഈ ഫുൾ ടൈം ചിരിയാണ് ആള്. ഭയങ്കര വർക്കും ഇത്രയധികം ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഹീസ് ഫുൾ ഓഫ് പാഷൻ ആൻഡ് ലവ് ആൻഡ് ഭയങ്കര കുടുകൂടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും don't miss May 1st Retro Karthik Subraj padam. Thank you. Yes, definitely we will not miss the movie and we will watch it on theaters May 1st padam theater release ചെയ്യുമ്പോൾ. Thank you so much Sujit sir, and we are now welcoming another important person who have acted in this movie, actor Karunakaran sir. Can we have you on the stage please? Prominent role in this movie. Retro, Trivandrum, please put your hands together to welcome actor Karunakaran onto the stage. ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ നമ്മളെ ഇദ്ദേഹം ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈന്യൂട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് പോലും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിരിച്ചു പോകും. നല്ല കൊമേഡിയനാണ്, നല്ല ഗംഭീര ആക്ടറാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കയ്യടിയോടുകൂടി കൊടുക്കാം, ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൂടി. Thank you. How was it working in this movie? ശരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ യൂഷ്വലി ഒരു കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളാണ് we have watched you most, right? So in this movie ഒരു കോമഡി കഥാപാത്രം, കോമഡി ക്യാരക്ടർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ some other shade of a character? Comedy. Comedy only, right? Yes. Yeah. So how was it working? Retro was very special to me. I felt so happy and excited for all your love for Surya sir. Waiting from the full highway full நின்று சாரை வெல்கம் பண்ணும்போது சீரியஸாக I got excited. உங்கள் சார்பாக நான் பக்கத்தில் போய் நடித்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. பிகாஸ் ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஃப்ரம் மௌனம் பேசியது காக்க காக்க. அப்போலேருந்து சூர்யா சாரோட பெரிய ஃபேன். ஸோ தேங்க்ஸ் டு கார்த்திக் சுப்ராஜ். Karthik Subraj has played a key role in my personal and professional life. So much love you all gave me for Jigardanda, Urni character. Trivandrum shooting la irukumbodhu almost paatha ellarume and character name solli wish panninga. Thank you so much. And Karthik Subraj has a unique way of presenting and packaging the films, which I am also a big fan of Karthik Subraj. So in the padathula ellame best ah amajirukku. All songs best, camera work, location, karanam best producers nenikiren. 2D Entertainment and Stone Bench Creations, they have done a great role in making this film. All of you watch it in theaters and make it a huge success. Joju George sir, I'm a big fan of Retta movie. Yes. Retta movie when பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு சர்ப்ரைஸ். இல்லை, ரெண்டு ரோலுமே அப்படியே கான்ட்ராஸ்ட் ஆப்போசிட். ஹியூஜ் ஃபேன். ஜெயராம் சார், தேங்க்ஸ் சார். அன்னைக்கு சென்னையில் நீங்கள் வரல, நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். ஏன்னா ஐ எம் ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் ஜெயராம் சார் ஸ்பீச். இட் வில் பி ஹிலேரியஸ் ஃபார் ஷூர். We all are waiting for his speech actually. Yes. So because lot of adventure happened in shooting spot, I think சார் மாடுலேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அது நல்லா இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும். Yes. So happy. சுஜித் சேட்டா சூப்பர். அவர் வந்து நடிக்கவே வேணாம், அப்படி ஒரு ரோல் அவர். Behave பண்ண மட்டும் போதும்ல. Wonderful working with everybody. Thank you so much. And Santosh Narayanan, he has given a wonderful album. So happy working with him. The violin play பண்ணாரு. Violin, the one who played violin from Untold Nation. Yes, violin ஆரா play செய்த Untold Nation என்ன? Violin play செய்த ஆளு. அதாவது violin
சவுண்ட் தான் கேக்குது பட் நமக்கு லிரிக்ஸ் மண்டையில உள்ள அப்படியே Balu, his name so is Balu, powerful. sir. Yes. சூப்பரா இருந்தது லைக் சாரோட ஸ்மைல் மாதிரி You can come forward actually. சாரோட ஸ்மைல் பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு எனர்ஜி ஸ்மைல் வந்துரும்ல அந்த மாதிரி so happy and retro is one great thing that happened in my life. Thank you. Thank you so much, sir. And we are waiting to watch this movie on Thank you. theaters and your performance also. Thank you. All the very best for Thank this you, movie. thank you. Thank you so much, sir. And that is Karunakaran sir, who has acted a main role, one of the main role in this movie. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും one of the കാരണം ആ കാരണത്തിന് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നീട്ടി പറയാനുണ്ട്. കാരണം ഇദ്ദേഹം ആക്ടറാണ്, ഡയറക്ടറാണ്, റൈറ്ററാണ്, പ്രൊഡ്യൂസറാണ്, സിംഗറാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സെന്റിമെന്റൽ സീൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോകും. അതെ. ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിൻഡൽ ഇടിയാണ്. ഇനി വില്ലനാണെങ്കിലോ അൾട്രാ വില്ലനാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ജോജു The ചേട്ടൻ. one and only Jojo George, മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ജോജോ ജോർജ്. റെട്രോ മൂവിയിൽ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറാണ് ജോജോ ചേട്ടൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രം വലിയ കയ്യടിയോടുകൂടി let's welcome actor Jojo George onto the stage please. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ടീസറും ട്രെയിലറും കണ്ടപ്പോ ചേട്ടന്റെ മുഖവും ജയറാമേട്ടന്റെ മുഖവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഒരു ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയ് 1 പടം തിയേറ്ററിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരോട് പറയാനുള്ളത്? I love you, Trivandrum. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെന്നൈയിൽ നമ്മുടെ റെട്രോ പടത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ, അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കൊതിച്ചു, അയ്യോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാൻസ്, ആ ഒരു അവിടെ വിളിച്ചിരുന്ന അൻപാണ് ഫാൻസ് എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത്. അതെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. സൂര്യ സാറിനോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാനും എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പേരുടെ ഫാൻസ്, ജയറാമേട്ടൻ്റെ, ലാലേട്ടൻ്റെ, മമ്മൂക്കയുടെ, അങ്ങനെ കുറേ ഹീറോസ്, സൂര്യ സാർ, അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അതേ ഹീറോന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു കാറിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന് വരുന്നു. ഇതിൽ പരം വല്ല ലോട്ടറി വേണോ? ഐ ലവ് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. സൂര്യ സാറെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ പോലും കിടിലമാണ് പുള്ളി. ഒരു നമുക്ക്, ഞാൻ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരു ഉറപ്പായിട്ടൊരു ലവ് ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് എല്ലാം ഒരാളുടെ കാണാനുള്ള ഭംഗി മാത്രമല്ലല്ലോ, ആ ഭംഗി രസമാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്വഭാവം, അയാൾ മറ്റുള്ളവരോട്, സഹജീവികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, ലോകത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വലിയ കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മടുക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നതും വലുതാണ്. ഈ സ്നേഹം ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് സൂര്യ സാർ. അതിലൊരു സന്തോഷം, അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ആ സ്നേഹം കിട്ടുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അതിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഈ സിനിമയിൽ ഞാനൊരു വലിയൊരു കഥാപാത്രമാണ്. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പേടിയായിരുന്നു. കാരണം എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാർത്തി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച. ഓൾ ക്രെഡിറ്റ്സ് ടു കാർത്തിക് സുബ്രാജ് ആൻഡ് മിസ് യു കാർത്തി ആൻഡ് 2D ആൻഡ് എന്താണ് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സാണ്. കിടിലം പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ. നമുക്കിത് ഒരു വലിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 150 കോടിയിലൊക്കെ മേലെയാണ്. അത്ര വലിയൊരു ദ്വീപൊക്കെ ഒരു രാജ്യം മാറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഭയങ്കര വലിയൊരു സിനിമയാണത്. അതിൻ്റെ ഭാഗം പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം. ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹാപ്പി. വേറെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് സുജിത്, കരുണാകരൻ, മച്ചാങ്കാർത്തി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പിന്നെ സെന്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ. ഇത് പൊളിക്കും കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിരിക്കും പടം. നെതർലാൻഡിന്റെ നോർമലി എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പറയും ഒരു കാർത്തിക് സുബ്രാജ് പടം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലായിരുന്നു. ചേട്ടന് ഇപ്പൊ 2 കാർത്തിക് സുബ്രാജ് പടമായി. കാർത്തിക് സുബ്രാജുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം എങ്ങനെയാണ്? സൂപ്പർ ഫിലിം മേക്കറാണ് കാർത്തി.
എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹം ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേൾഡ് ഉണ്ടാക്കി, പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കി, ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ഫിലിം മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാനമാണ്. ചേട്ടൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മൂവി ആദ്യമേ കാർത്തിക് സുബ്രായനെ കാണിക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ചേട്ടൻ ഡയറക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ മൂവി പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം കാർത്തിക് സുബ്രാജ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ ഹിറ്റായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യം ഇട്ട ആള് എൻ്റെ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ റഷ്, എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കട്ട് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഇട്ടൊരു പോസ്റ്റർ, അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കണ്ട ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ മാത്രമാണ് ഇട്ടത്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതമായിരുന്നു. ആ പോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉള്ളതാണ്, ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ജോയിച്ചേട്ടനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്ത സമയത്ത് ആക്ടർ, റൈറ്റർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ മലയാളികൾക്കറിയാം ജോയിച്ചേട്ടൻ ഒരു സകലകലാ വല്ലഭൻ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഈ റെട്രോ മൂവിയിലും ചുമ്മാ എന്നൊക്കെ പറയും, അത്ര എളിമ മാത്രമാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് സത്യാവസ്ഥ അറിയാം. റെട്രോ മൂവിയിൽ ജോയിച്ചേട്ടൻ ആക്ച്വലി പാടിയിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? പാട്ട് അല്ലേ? ഇല്ല, അതിലെ പാട്ട് ഞാൻ ചെന്നൈയിലൊരു പാടി. അല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മള് ഇൻട്രോ കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ ആക്ടർ, റൈറ്റർ, പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കൂടെ സിംഗർ എന്ന് കൂടി ഞാൻ വടിവത്തക്ഷരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജോർജ് ചേട്ടൻ സ്റ്റേജിലൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജോർജ് ചേട്ടൻ ഒരു പാട്ട് പാടാതെ പോകുന്നത് വളരെ മോശമാവും. സോ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാട്ട് പ്ലീസ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ജോർജ് ചേട്ടാ ഒരു പാട്ട് പാടാവോ? നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ പാടും. പാടണം, പാടണം, പാടട്ടെ. ഫുൾ സപ്പോർട്ട്, ജോർജിന്റെ കൂടെ. ഇത് റെട്രോയിലെ ഒരു പാട്ടാണ്, ഞാൻ അതിഗംഭീര പാട്ടാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ 2 ലൈൻ വെറുതെ പാടും, നിങ്ങൾ കൂടെ പാടണം കേട്ടോ. ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ സന്തോഷം, സ്നേഹം സൂര്യ സാറിനോട് ഈ പാട്ടിലൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങളും, ഞാൻ മാത്രമല്ല പാടുന്നത്, നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി പാടാം. ഉറപ്പായിട്ടും. പ്ലീസ് യു ബോത്ത് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ജോയിൻ us on the stage. നമുക്കൊരു ഓളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് to give us a support. Yes. കണ്ണാലെ എൻ കണ്ണോട് മോതും കണ്ണാടി പൂവേ നീ താണ്ടി എന്നു ഉന്നോട് നാ ഒന്നാക വേണോ അടിയനാടി നീ അഴകിയേ നടികളാടതേ കാൽ പോകാതെടി നീ വിട്ടാലുമേ. പറ്റണില്ല, ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് മറന്നുപോയി. ഇതൊക്കെ നന്നായി പാടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, സോറി. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൽ ആക്ച്വലി ചേട്ടനോ വരികൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മറന്നുപോയതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമോ? നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. യെസ്, നമ്മൾ ആ ഒരു സ്നേഹം, ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ഗയ്സ് ഫോർ ദ ആക്ടർ ജോജോ ജോർജ്. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പാടി ശരിയാക്കിയിട്ട് നീ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ മതി എന്നാണ്. മനസ്സിലായി? ഹലോ, ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഇതിന്റെ പോയിന്റ് നിർത്തോട്ടെ. നമ്മൾ ശരിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേജിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വി ഓൾ നോ. ആ ഒരു നിമിഷം തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് വൺ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ്, നമ്മൾ ഇവിടെ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ കയ്യടി കൂടി ആ താളത്തിനൊത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗംഭീരമായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇവന്റ്. സോ ആർ യു റെഡി? കയ്യടിക്കാൻ റെഡിയാണോ? ആർ യു റെഡി? ഓരാ, ഇത്രയും എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. താങ്ക് യു. യെസ്, സൂര്യ സാറിന്റെ കൂടെ ജോർജ് ചേട്ടൻ ലാസ്റ്റ് പാടുന്നതായിരിക്കും. യെസ്, അവസാനം ഒരു തിരുവനന്തപുരം ലുലു മോളിൽ ഈ വേദിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു ചരിത്ര വിജയമാവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും 100% അർഹതപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ വളരെ 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 സന്തോഷം. ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഞാൻ പറയാം. കാർത്തിക് സുബ്രാജ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു നടൻ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ കോൾ എനിക്ക് വരുന്നു. സാർ, കാർത്തിക് സുബ്രാജ് പേசுகிறேன், എനിക്കൊരു സ്റ്റോറി சொல்லணும் കേട്ടോ. എന്നാ പറഞ്ഞു, അയ്യോ എൻ്റെ അടുത്താണ്. ശരി, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മെഡ്രാസിലുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ആരാ എന്താ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥ മുഴുവൻ ഞാൻ പകുതി കഴിഞ്ഞ് വെച്ചു. ഇനി എനിക്ക് സസ്പെൻസ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ആരാണ് ഇതിലെ പ്രധാന
നായകൻ, ഈ കഥാപാത്രം. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞു സൂര്യയല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാണ്. എനിക്കറിയ പോലും ഇല്ല ഇത് ആരാ ചെയ്യുന്നതെന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്യാരക്ടർ ആക്ടർ സൂര്യയാണ് അല്ലേ ചോദിച്ചു. പുള്ളി എനിക്ക് കൈ തന്നു, സൂര്യയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു തൊട്ടടുത്ത് ചാപ്ലിൻ പാരിവേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ അത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ചാപ്ലിൻ പാരിവേൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഏതാ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ ഓക്കെ. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ഷൂട്ടിങ് ഏകദേശം ഒരു 10-40 ദിവസത്തോളം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിൽ ഒരു ഐലൻഡ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവിടെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് 10,000-കണക്കിന് ആളുകളും അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് എൻ്റെ സീനസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ പോവില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യ സാറൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പെയിൻ, ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യയൊക്കെ എടുക്കുന്ന പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തൊട്ടടുത്ത റൂമിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, അടുത്തടുത്ത റൂമിലാണ്. അദ്ദേഹം രാവിലെ ഒരു 4-4:30 മണിക്ക് എണീറ്റ്, രാത്രി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന 2 മണിക്ക് 3 മണിക്കായിരിക്കും, എങ്കിലും 4 മണിക്ക് എണീച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയിനും കഷ്ടപ്പാടുകളും ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടൻ എത്രത്തോളം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ആ കുടുംബവുമായിട്ട് വളരെയധികം ഒരു അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഏത് സമയവും എനിക്ക് കയറി ചെല്ലാവുന്നൊരു വീടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സൂര്യയും കാർത്തികിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് അടുപ്പം അച്ഛനുമായിട്ടാണ്, ശിവകുമാർ സാറുമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പം. കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സൊരു 20-25 വയസ്സായ പയ്യനാണ്. ചെറിയ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഹായ് വെൽക്കം ജയറാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം ഇവരെക്കാൾ ചെറുപ്പമാണ് മനസ്സുകൊണ്ടും എല്ലാം. സോ എനിക്ക് കാർത്തിക്കിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ. ഇപ്പോൾ സൂര്യ സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വലത് കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയരുതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അത്രത്തോളം സഹായങ്ങളാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാടാണ്, എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എത്ര പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെയാണെന്നത് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട്. കുട്ടികളെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭംഗിയും ചിരിയും രൂപവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. മറ്റൊരു സൈഡാണ് ഏറ്റവും. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. நான் அந்த நல்ல മനസ്സോടെ அந்த പാട്ട് ചുമ്മാ சொல்லிட்டு താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. വേറെന്താ, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റൊരു സന്തോഷം കൂടി പറയാനുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് പറയാം, ചിത്തിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ പേരിലുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് ഇപ്പൊ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിൽ മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്നത്. അതിലും വലിയൊരു പ്രൗഡ് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അറിയാം. ചേട്ടനിപ്പോ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം അഭിമാനത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഓരോരുത്തരും തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടന്റെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. സിനിമയിൽ നിന്ന് എനിക്കും സ്പോർട്സിൽ നിന്നും ശ്രീജേഷ് നമ്മുടെ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഏറ്റു വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് നേരം കൊണ്ടത്. നമുക്ക് കൊടുത്താലോ? നമ്മുടെ സ്നേഹം, നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്. Once again, congratulations ചേട്ടാ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും മറ്റൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ചേട്ടനെ നേരിട്ട് കാണാൻ കിട്ടുമ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെട്രോയുടെ സെറ്റിൽ ചേട്ടൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പണി കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവരുടെ മാനറിസവും ജോർജ് ചേട്ടന്റെ ഒക്കെ മാനറിസം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും? സൂര്യ സാറിന്റെ അതൊന്നും ഞാൻ ഇന്നവരെ കാണിച്ചില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരേ പഴയ വേറൊന്നുമല്ല, ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഇവരെല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കും ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താ കാണിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എത്ര കണ്ടാലും നമ്മൾ ജയറാമേട്ടനെ നമുക്കത് മതി വരാത്തതാണ്. ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി പലരെയും ജയറാമേട്ടൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജയറാമേട്ടന് ഓഡിയൻസ് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. Guys, are you ready?
നമുക്ക് കാണണ്ടേ? തീർച്ചയായിട്ടും റൈറ്റ്. ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ 40-45 വർഷമായിട്ട് എല്ലാ വേദികളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ ചെറിയ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും 4ലും 5ലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഞാൻ സംസാരിച്ച് തീരുമ്പോൾ എന്നോട് പ്രേം നസീറിനെ കാണിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും അവരോട്, പ്രേം നസീറിന്റെ ഏതെങ്കിലും സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ അവർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്തോ അത് കാണിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ, അതൊരു ചടങ്ങാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് തന്നെ കാണിച്ചാൽ മതിയോ? ആയിട്ട് തോന്നിയാലും ഉറപ്പായിട്ടും. ശരി, തീർച്ചയായിട്ടും. சார் பிரேம் நசீர் சார் அப்பாவுக்கு தெரியும், அப்பாவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருந்தார். ജനിച്ചു വീണത് ചിറയും കീഴാണെങ്കിലും പിച്ച വെച്ച് നടന്ന കാലം തൊട്ട് ഞാൻ കളിച്ചു വളർന്ന മണ്ണാണ് എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം. മദിരാശിയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡിയോകളിലും വെച്ച് കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായിട്ടുള്ള സൂര്യയുടെ പിതാവ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് അടുപ്പമായിരുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ സൂര്യയുടെ ഈ വിജയവും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. മോനെ, നിന്റെ സിനിമ 100 ദിവസം ഓടുന്ന സന്തോഷം ഞാൻ ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ച് പങ്കിടും, നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ. ഇതിനൊരു ഗംഭീര കൈയടി കൊടുക്കണം. ശരിക്കും പ്രേം നസീർ സാർ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ബ്ലെസ്സിങ്ങോടെ കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് വൺ മോർ റിക്വസ്റ്റ് ഇസ് ദെയർ. ഈ ഇവന്റ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ലുലു മോളിലാണ്. ആൻഡ് വൺ മോർ സ്മോൾ ലോഗോ. ഈ വർഷം 2 ഉഗ്ര മലയാള സിനിമയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജയറാമേട്ടന്റെ വക മലയാളത്തിലെ 2 പടങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോറില്ലെന്ന് പറയണല്ലോ ഇപ്പൊ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ? സസ്പെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആയായിരുന്നോ ഈ 2 മലയാള പടങ്ങളുടെ? തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. യെസ്. അപ്പൊ 2 ജാതി ഐറ്റംസ് മലയാളം സിനിമ ജയറാമേട്ടൻ പടയ്ക്കാൻ പോവാ എന്നുള്ളൊരു ഇത് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊമെന്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ ലുലുവിന്റെ ആ ഒരു 3 ഡിഗ്നറ്ററീസിനെ കൂടെ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് ലുലു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലുലുവിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഷോ ആണ് ലുലു ഫാഷൻ വീക്ക്. ലുലു ഫാഷൻ വീക്കിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ അതിന്റെ ലോഗോ ലോഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഐ kindly invite those 3 people onto the stage. ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ എന്തിനാണ് മറ്റ് ഭാഷകളിൽ പോയിട്ട് ഈ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതാണ്, നമ്മളെ മറ്റ് ഭാഷയിൽ അവർ വിളിക്കുക, അവർ സ്വീകരിക്കുക, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക, നമ്മൾക്ക് അവരുടെ സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പറ്റുക, അതൊക്കെ ഭാഷ ഏതായാലും അവർ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന് തരുന്ന സ്നേഹമാണെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക. അല്ലാതെ എനിക്ക് തരുന്ന സ്നേഹമല്ല. തെലുങ്കിലായാലും കന്നഡത്തിലായാലും ഞാനിപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ അവരെനിക്ക് തരുന്ന സ്നേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ തരുന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തരുന്ന സ്നേഹമാണ്. ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും, അത് ചെറുതായാലും വലുതായാലും എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും നമ്മളത് ആദ്യം എൻജോയ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക ആ ജോലിയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്രയോ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പോഴല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ അമ്പലപ്പറമ്പിലൊക്കെ ചെണ്ട കൊട്ടാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഒരു ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ എനിക്ക് 10,000-കണക്കിന് ആളുകളുടെ നടുക്കുന്ന ചെണ്ട കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി അത് എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാനത് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. ആ സ്വപ്നങ്ങളാണ് എന്നെ മുമ്പോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. വീണ്ടും ഒരുപാട് സിനിമകൾക്കായിട്ട്, പല ഭാഷകളുടെ സിനിമയ്ക്കായിട്ട് ഇതേ വേദിയിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ ആൻഡ് ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ചേട്ടൻ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഭോജ്പുരി, ആസാമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിൽ 2 പടം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സീക്രട്ട് ആണ്, നമ്മളോട് പറയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചില്ലറയായിരിക്കും. ആൻഡ് ഒരുപാട് നേരമായി ഈ കണ്ട ട്രാഫിക് ഒക്കെ താണ്ടി നമ്മൾ NH വഴി ഇവിടെ എത്തി. കുറേ നേരം, എനിക്കൊന്നും 4-4:30 ആയപ്പോ തന്നെ ഇവരിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ? എന്തിനാ വന്നത് ആക്ച്വലി?
സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സൂര്യ സൂര്യ. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? സൂര്യ സൂര്യ. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നോ? സൂര്യ സൂര്യ. Let's welcome the one and only Nalipin Nayakan Surya. Red Road ഭാഗമായിട്ട് മെയ് 1-ാം തീയതി പടം തിയേറ്റേഴ്സിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ once again we are welcoming you back to the land of Trivandrum. Last time when you came here, actually ഒരുപാട് സ്നേഹം, we are delivering a lot of love to you. One time we have shown the love to you, and this next time we are seeing the love that you are getting from the people of Trivandrum. And this time another super hit movie which is going to be written and directed by Karthik Subaraj. What do you have to tell to the people of Trivandrum? Trivandrum, ഇത് ഫാമിലി, ഫാമിലി ഇത്. My dear brothers and sisters and all the elders here, இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும், இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்திருக்கிறவங்களுக்கும், மீடியாவிலேருந்து வந்திருக்கிற அத்தனை நண்பர்களுக்கும் என்னோட மரியாதை கலந்த வணக்கங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஐ bow down to you. ஏன்னா 4 மணிலேருந்து அங்கே சேர்ஸ் இல்லை, எல்லாம் நின்றுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க from 4 o'clock. I really have lots of respect. Thank you so much. என்னோட வொக்காபுலரியில் எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவில் நன்றி சொல்றதுக்கு எனக்கு வார்த்தையே இல்லை. இந்த அன்புக்கு, இந்த லவ்க்கு ஐ ரியலி டோன்ட் நோ ஹவு டு தேங்க் யூ பேக். எப்படி நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறதே தெரியல. ஸோ கேரளா இஸ் ஆல்வேஸ் God's own country. அதே மாதிரி வந்து a place where you all equally respect all the crafts. இங்கே நடனம் ஆடினாங்க, அவங்களுக்கும் அதே மரியாதை கொடுத்தீங்க. ஒரு பேண்ட் இருந்தது Untold Nation, அவங்களுக்கும் அதே மரியாதை கொடுத்தீங்க. And to all the lovely dancers here, I really loved your performance. And சின்ன பசங்க டான்ஸ் ஆடினாங்க. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிராஃப்ட்டுக்கு வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் கிராஃப்ட்டு, இது வந்து நான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் கிராஃப்ட்லாம் இல்லாமல் எல்லா கிராஃப்ட்டுக்கும் நீங்கள் மரியாதை கொடுக்கறது வந்து நான் ரொம்ப தலை உயர்ந்து பார்க்குறேன். ஐ திங்க் அந்த மேன் மக்கள் அப்படின்னு என்னோட வொக்காபுலரியில் ஒன்று இருக்கு. மேன் மக்கள் தாங்கிற மாதிரி the love you give for the craft and the way multi-talented you are, and அப்படி இருக்கிறவங்க நீங்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணி எனக்கு இப்படி ஒரு அன்பு கொடுக்கறது வந்து நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ திங்க் ஐ எம் ரியலி blessed. This is definitely ஒரு God's blessing மாதிரி பார்க்குறேன். It really means a lot to me. And எங்க அன்பான ஃபேன்ஸ், அங்கேயும் அன்பான ஃபேன்ஸ் தான், இங்கேயும் அன்பான ஃபேன்ஸ் தான். உங்க அன்புனால மட்டும்தான் நான் இங்க இருக்கேன். உங்க அன்புனால மட்டும்தான் நான் வந்து I'm able to go forward only because of all this love you unconditionally you keep giving. நான் இன்னைக்கு என்னோட பிரதர்ஸை பார்த்தேன். I think I have to thank 2005ல ஆரம்பிச்சு இப்போ 20 years ஆகுது ஃபேன் கிளப் இங்கே ஆரம்பிச்சு. To all my brothers here, Prashant, Sharad, Ravi, Sharin, Venkat and all the officials, எங்கே போனாலும் இந்த கேரளா ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு எங்கே போனாலும் சொல்லுவாங்க. even the other states, ஃப்ளைட்டில் பார்த்தாலும் சரி, துபாய் போனாலும் சரி, எனிவேர் இந்த குளோப், நான் எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் எங்கள் ஊரில் வந்து பாருங்கள் சார், கேரளாவில் வந்து பாருங்கள் சார் உங்களை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்னைக்கு பார்க்கும்போது ஐம் ரியலி ஓவர்வெல்ம்ட். எனக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு ஜோக்கு, என் பையன் பொண்ணுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்குது. the kind of love you always keep giving me unconditionally. And thank you Lulu Mall, thank you Red FM, thank you Vaika Sendil sir. This is a legacy, the beautiful legacy. I'm sure we'll have a lot of beautiful days ahead to celebrate. And this has been a beautiful evening for all of us. இது வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம். நீங்க பார்த்த அல்ஃபோன்ஸ் புத்திரனோட கட்டு வந்து எல்லார்கிட்டையும் போய் சேர்ந்திருக்கு. ஐம் வெரி ஹாப்பி அகெயின் டு அசோசியேட் இன் சம் லெவல் வித் அல்ஃபோன்ஸ் whom I have lot of respect for. இந்த ட்ரெய்லர்னால ஐ திங்க் ஐ ஜஸ்ட் காட் த நியூஸ், எல்லா இடத்துலையும் இன்னைக்கு டிக்கெட் புக்கிங் ஓப்பனிங் ஆயிடுச்சு. அண்ட் சப்போஸ் டு பி வெரி குட். தேங்க்யூ ஃபார் த லவ் அகெயின் எல்லாருக்குமே. Santosh Narayanan, Shreyas and the entire team, I had a beautiful experience working with them.
கார்த்திக் சுப்ராஜ்னாலே வந்து ஹீஸ் காட் இஸ் ஓன் ஜான்ரா. அவரோட ஸ்டைல் எப்பவுமே யூனிக்காகவே இருந்திருக்கு. அவரை பார்த்து நிறைய டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க, நிறைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஃபார் அ லாங் டைம் ஐ ரியலி வாண்டட் டு ஒர்க் வித் ஹிம். ஒரு டீம் கூட வந்து 6 months ஒர்க் பண்ணுவோம். தீஸ் 4 months ஜெயராம் சாருக்கு தெரியும், ஜோஜோருக்கு தெரியும், சுஜித் தெரியும். என்டையர் டீம் will know how those 4 months we all spent as a family. இது ஒரு 45 படத்துல சூர்யா படத்துல இருந்து இது வேற மாதிரி நிச்சயமா இருக்கும். And I'm sure you'll all love this. சுஜித் பத்தி சொல்லணும். Every frame, every time there was a take, ஒரு வாட்டியும் வந்து he was surprising எங்க டைரக்டர். என்ன சார் இது இப்படி பண்றாரு அப்படின்ட்டு கார்த்திக் சுப்ராஜ் சொல்லிட்டே இருப்பாரு. So every frame, every take, he was surprising all of us. And கர்ணா சொல்லவே வேண்டாம், அவங்க வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி. Really loved working with you and all your spontaneity and candid work, Karna. And Machan Karthik, thank you for putting all this together. நீங்க தான் அந்த ஆரம்ப புள்ளி. இந்த படம் ஆரம்பிச்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்களும் ராஜாவும். So thank you so much for that. And Joju, I love you too. Daily எனக்கு I love you சொல்வாரு. நான் உங்க ஒரு வாட்டி பார்த்தேன் சார், நீங்க பார்க்காமயே போயிட்டீங்க அப்படின்னு வருத்தப்படுவாரு, உரிமையா வருத்தப்படுவாரு. Lot of respect for you as an actor, as a director, as a writer, as a singer, as a producer, and your craft. I know you spend a lot of time with my brother also. அப்படிப்பட்டவர் எங்க கூட வந்து பண்றது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒருத்தர்னால வந்து இப்படி ஒரு படத்தை கொடுக்க முடியாது. எல்லாரும் சேர்ந்தா தான் வந்து ஒரு நல்ல படத்தை கொடுக்க முடியும். அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம எவர்கிரீன் ஹீரோ, எவர்கிரீன் ஸ்டார் நம்ம ஜெயராம் சார். Sir, you've been an inspiration for all of us, sir. Every day, we all had a learning. நீங்க தெரியாம பண்றீங்களா, தெரிஞ்சு பண்றீங்களான்னு தெரியல. When you are in this stage, you really equally respected your craft, your spirituality, your brotherhood. You made us all feel like family. நீங்க இவ்வளோ பெரிய சீனியர் ஆக்டர் இருக்காரு அப்படிங்கிற எந்த ப்ரெஷரும் யாருக்குமே கொடுக்கவே இல்லை. And he was the youngest person on the set. அவ்வளவு குறும்பு, அவ்வளவு கேலி, அவ்வளவு விளையாட்டு, அவ்வளவு சிரிச்சுட்டே இருப்போம். அண்ட் எவ்ரி ஷாட் வந்து சின்சியரா இவ்வளோ படங்கள் பண்ணியாச்சு, இது இன்னொரு டேக் தானே, இன்னொரு சீன் தானே, இன்னொரு ஷாட் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் his contribution was something else. I will always remember this, sir. எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி craft is always bigger than us and spirituality is always bigger than us. எனக்கு அது வந்து ஒரு லேர்னிங் மாதிரி இருந்தது சார், to always keep giving our best. So the entire Pooja ஆகட்டும், she was also giving Tamil dubbing எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. So Prakash Raj sir, Nazar sir, I think a beautiful cast we have in this film. And maybe that's why this film every time இவங்க திரும்பி எப்போ வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும். நான் படம் பார்த்துட்டேன், உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புறேன். This will be again another film which you all been expecting. Avni, I wanted to come on stage quickly. Yes, please can come we here. have Avani onto the stage, please? இவங்க வந்து ஒரு சைல்டு ஆர்டிஸ்டா பண்ணிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்களா கேரளா இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து எவ்வளவு ஆக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு படத்துக்கு. அண்ட் ஆனி சஃபர்ட் அ ஸ்மால் ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு, கையில வந்து தீ பட்டுச்சு. பட் அதுவும் கூட பொருட்படுத்தாம she took 1/2 an hour rest. கிட்டத்தட்ட இங்க இருந்து இது வரைக்குமே வந்து burn ஆயிடுச்சு. பட் she is such a brave heart girl. ஒரு 1/2 an hourல வந்து again she came back and she did the shot. ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு நாள் தான் அங்க ஷூட்டிங் இருக்க முடியும். She was such a beautiful. Thank you. God bless you. Please give you all your prayers for her. Let her have a beautiful life ahead. She was very strong. Thank you. அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அவங்க கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஐ திங்க் ரெட்ரோனாலே வந்து பின்னோக்கி பார்க்கறது தான், கோயிங் பேக் இன் டைம் அப்படிங்கிறது தான். அண்ட் அன்டோல்ட் நேஷன் போட்ட பாட்டெல்லாம் கேட்டேன். ஒரு 15 years பேக் போய் ஐ saw you all enjoying to all those songs. I really have to thank Gautam here, Haris Jairaj sir, Rahman sir and all my directors. I'm missing KV Anand sir today. இந்த லவ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். This world really needs a lot of love. I'm again going back to my life and your life and saying nothing is constant. Whatever you're going through, எல்லாமே மாறப்போகுது. Let's give lot of love. Love yourself, love your family. Give your family and friends a lot of love, and everything will
change, and we all are going to win. No, whatever you've been waiting for, whatever your dreams are, we are definitely going to win, and this life is beautiful. நான் அதுதான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன். If you want me to be happy, I want you to be successful in life. அது மட்டும் தான் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். பட் இந்த லவ்வுக்காக, இந்த மரியாதைக்காக, இந்த அன்புக்காக I'll do everything whatever I can do on screen to bring you back all those memories and give you all a wonderful time in the theater. ஒரு 2 மணி நேரம் நீங்கள் படத்துக்கு வரீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணணுமோ அந்த மாதிரியான மற்ற வித்தியாசமான படங்கள், நல்ல படங்கள் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். I will definitely give my best to do those timeless films with all your support. And மறுபடியும் ஒரே ஒரு காஷன், இது படத்துக்காக மட்டும்தான் சிகரெட் அடிக்கிறேன். தயவு செஞ்சு யாரும் லைஃப்ல சிகரெட் அடிக்காதீங்க. ஆரம்பிச்சீங்கன்னா விட முடியாது. ஒன்று தானே, ஒரு பஃப் தானே ஆரம்பிப்பீங்க, ஆனால் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா விடவே முடியாது. I will definitely not endorse that, and don't do that. Again, this is Karthik Subraj Padam. I really wish in life I can have many more associations with Karthik. Really looking forward to May 1st. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். Trivandrum, again, this is a beautiful evening you have given us, to the entire team. இவ்வளோ நேரம் நின்றுட்டு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு வந்து bless பண்ணுறதுக்கு, உங்களோட அன்பை, உங்கள் லவ்வை கொடுக்கறதுக்கு எப்பவுமே நான் தலை வணங்குறேன். My respects and my love and prayers for all your happiness. Thank you so much again. Thank you so much again for all the love you always give unconditionally. See you all soon on 1st May. Thank you. Thank you.